Good morning, students. In previous class, we have studied about the northern mountains. Okay, in that the Himalayas are divided into three ranges. Okay, these are divided in a parallel mountain ranges, which are those Greater Himalayas, Middle Himalayas, and Outer Himalayas. Okay, and in previous class we discussed about Greater and Middle Himalayas. Today we will study about the Outer Himalayas. Outer Himalayas. Okay, these are also known as Shivalik. As I told in previous class, Outer Himalayas are also known as Shivalik. Okay, it is the southernmost range of the Himalayas. It has an average height of 1500 meters. How much? 1500 meters. Okay. Outer Himalaya 1500 meters. Outer Himalayas height ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂದ್ರೆ 1500 meters. Due to their low height, the Shivaliks are known as the hills instead of mountains. Okay. ಇದರ height outer Himalayas height ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1500 meters ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ mountains ಅನ್ನಲ್ಲ. We call it as hills instead of mountains because ಯಾಕಂದ್ರೆ mountains ಗೆ height okay because of that reason ನಾವು ಏನಂತೀವಿ hills ಅಂತೀವಿ instead of mountain. Since this range is the southernmost range, the Shivaliks are also called the foothills. Okay, ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ foothills ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Shivaliks are also called as foothills. This range is covered with thick forest. Okay, ಈ outer Himalayas ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ thick forest ಇರುತ್ತೆ. Okay, it is covered with thick forest. Okay, first one is outer Himalayas ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ Shivalik ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And ಈ Shivalik ಅಥವಾ outer Himalayas height ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂದ್ರೆ 1500 meters, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ instead of mountains. and ಈ Shivaliks ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ foot hills ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. and these outer Himalayas are covered with thick forest. Okay, and the important range here is the Purvanchal range. outer Himalayas ಅಲ್ಲಿ important range ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ Purvanchal range. Purvanchal. Okay, ಯಾವುದು important range ಅಂದ್ರೆ Purvanchal. And some of the hills of the Purvanchal range are the Garo, Khashi, Naga and Mizo. Okay, ಯಾವುದು hills ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Purvanchal range ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Garo, Khashi, Naga and Mizo. These are the some hill stations. Okay, ಇದಂದ್ರೆ outer Himalayas. Okay, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು Greater Himalayas, Middle Himalayas and Outer Himalayas. And next one is the significance of the northern mountains. Significance of the northern mountains. Significance of the northern mountains. Okay, ಈ northern mountains ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನು significance ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ one by one ನೋಡೋಣ. In that first one is they bring adequate rainfall over the most parts of the country by preventing rain bearing monsoon winds from escaping. Okay, they bring adequate rainfall. First one ಯಾವಂದ್ರೆ rainfall. ಅಂದ್ರೆ they bring adequate rainfall throughout the country. Okay,
rainfall ಎದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ from the northern mountains by preventing the rain bearing monsoons winds from escaping. Okay, ಈಗ rain bearing monsoon winds ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತೆರೆಗಳಿಂದ winds ಇಂದ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು, ಆ ಮಳೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದನ್ನ ಯಾವುದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರೋ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ವಿಂಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ winds of the Central Asian deserts. Of the Central Asia deserts. Okay, the Central Asian deserts in ಯಾವಂದ್ರೆ cold and dry winds. Okay, from entering India. ಈ Central Asian deserts ಇಂದ cold ಮತ್ತೆ dry winds ಅನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, these rivers originated from the Himalayas. So these rivers are snow fed. Okay, these rivers are snow fed. Rivers ಏನಿರುತ್ತೆ snow fed means as I told in previous class Ganga and Yamuna originate from the Himalayas and we call it these rivers as glaciers. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ನೋ ಫೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ and therefore flow throughout the year. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಓಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೋ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಐಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ನೀರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ನದಿಗಳು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾರಿ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ನೆಲಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ thus can provide a source of livelihood to the farmers who grow crops and get water for irrigation all year round. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ನದಿಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೂ ಗ್ರೋ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಹರಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಲ್ ಇಯರ್ ರೌಂಡ್. ಇವಾಗ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ. ಓಕೆ, ನೀರಾವರಿ ಮಾಡೋ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೀರಿನಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಯರ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನ್ ಮೇಜರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಏನ್ ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನೀರಿನಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And next one is the rivers flowing through the Himalayas erode the mountains and deposit slit containing sand, dirt and very small rocks in the northern plains, thereby making the plains fertile. Okay, ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ರಿವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ನೀರು ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ erode the mountains, erode the mountains ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳು, ಆಮೇಲೆ ಡರ್ಟ್ ಕಸ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರಾಕ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡರ್ಟ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ and small rocks. ಓಕೆ, ಇವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಸ ಇರ್ಬೋದು, ಮರಳು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ರಾಕ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಮೌಂಟೇನ್ ಇಂದ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಣ್ಣು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಲವತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡರ್ಟ್, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ರಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರೋಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸವೆತ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತಗಳದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸವೆತ ಆಗಿ ಪ್ಲೇನ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. And next one is the Himalayan forest provide a wide variety of forest products such as timber, resin and honey. Just ಕೇವಲ ನೀರಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ರಿವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ timber, resin and honey. ಓಕೆ, ಈ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಬಹಳದಿಂದ ಟಿಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ ಥರ ನಾವು ವುಡ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸೋ ಟಿಂಬರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವುಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಈ ನೀಡ ವುಡ್. ಆ ಎಲ್ಲ ವುಡ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಿಮಾಲಯಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. And next resin. Resin means ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹನಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಜೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, except all these, one more significance or use of the Himalaya is the beauty of the Himalayas and the hill stations located in it attracts many tourists. Okay, in previous class I told in middle Himalayas we have seen many hill stations such as Mussoorie, Dalhousie, Nainital, Darjeeling, Kulu, Manali. These are the hill stations. Okay, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ hill stations. Okay, ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಮಾಲಯ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ನೇಚರ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ these are the some significance of the northern mountains. Okay, in today's class we have studied about the outer Himalayas, and outer Himalayas also known as the Shivalik range, and these average height is less than the 1500 meters. So these Shivalik range are called as the hills instead of mountains, and we have studied about the significance of the northern mountains. Okay, in previous class, in next class we will study further things. Okay, here is a lesson plan and I have given some homework for you. Okay, do all these and submit to us. Okay, thank you.